ఆపరేషన్ ప్యాంపౌర్ ముగిసింది. 60 గంటలుగా సాగిన పోరాటంలో ముష్కరులను మట్టుబెట్టింది సైన్యం. 3 రోజులుగా సుదీర్ఘంగా కొనసాగుతున్న ప్యాంపౌర్ ఎన్కౌంటర్ కొద్దిసేపటి క్రితం ముగిసింది. మొన్న ఉదయం ప్యాంపౌర్లోని గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్ లోకి చొరబడ్డ ఉగ్రవాదులు లోపలే నక్కి కాల్పులకు తెగబడ్డారు. ప్రభుత్వ భవనం కావడంతో పాటు కీలకమైన ఏరియా అవడంతో భద్రతా దళాలు వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించారు. ఉగ్రవాదులను ఒక్కొక్కరిగా ఏరి పడేశారు. భారీ ఆయుధాలతో మిలిటెంట్లు పాక్ సరిహద్దుల నుంచి వచ్చినట్లుగా గుర్తించిన సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ పౌరులకు ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంది. ప్రభుత్వ భవనంలో 60 గదులుండడంతో ఉగ్రవాదులను గుర్తించడానికి చాలా సమయం పట్టింది. జవాన్లకు పౌరులకు ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా అత్యంత పగడ్బందీగా ఆపరేషన్ ను కంప్లీట్ చేసింది సైన్యం. 2 ఉగ్రవాదులను మట్టుబెట్టి కీలకమైన ఆయుధాలు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లుగా సైన్యం ప్రకటించింది. ఆపరేషన్ ముగిసినట్లుగా ఆర్మీ అధికారులు ధృవీకరించారు. ఇదో ట్రికీ ఆపరేషన్ గా చెప్పారు అధికారులు. ఈడీఐ భవనంలో ఉన్న 60 గదులను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేయడం వల్ల ధృవీకరణ ఆలస్యమైందన్నారు. Today in the morning time we had some firing which was going on in the JKEDI. That is the time our road opening party was on the road. These chaps all went inside and saw there was the presence of terrorists over there. That is the time we took time, and once it was confirmed कि उसके अंदर में there were terrorists were inside, that is the time we cordoned the area, and then we brought in more forces and started our operation. This operation was a very tricky operation because it is a very huge building and we did not want to do any of the collateral damage because there were civilians, there were chances of civilians being inside. All those people were taken out. This, as far as JKEDI is concerned, this is a center of excellence in which lot of our young brethren get employment courtesy all this. You decided that you have to fire from outside. Is it because of the previous experience here that where you... No, that is a normal drill that we generally do. That before going into an operation, we do fire from outside so that we are able to take care of it. As far as a bit of, because there were too much of glass also over there, so we had to do a bit of percussion effect also. Right. With that percussion, the glasses break and you are able to see through it. And in any case, you have to keep firing because you have to first pin those people down and thereafter do that. So initially as it started, it was quite puzzling that they set the building on fire or tried to set it on fire. Is it that they wanted to draw your attention towards them and they wanted that you people should come in so that they can cause casualties? No, in any case, that part was known because in the morning time we did come to know that there were 2 terrorists about it and we laid a cordon onto it. Our ROP party was here, they came to know. I don't know when this militants targeted this building, there was a high alert in the valley, you were fearing a possible terrorist attack. Was it planned or they were just to create a scene here and when they stormed the building? No, see, this aspect as far as these 2 people are concerned, we did have at times information keeps coming that people may be there. There are number of people who are available over there. They happen to be in the JKEDI and we conducted this operation thereafter. Sir, Hindi mein sir. ये सारा
Sir, हिंदी में. परसों सुबह Idea about the outfit they belong to? मोस्ट प्रोबेबली एलईडी। Sir, हिंदी में. परसों सुबह 10 तारीख को सुबह 7 बजे के टाइम पर उधर में फायरिंग हुआ जेकेडीआई के अंदर में, जाकर के हमने उस इलाके को कॉर्डन करा था। फिर 10 तारीख को और 11 तारीख को हमने उसके अंदर में कोशिश करा उनको पिन डाउन करने के लिए, और आज सुबह जब सारा इलाका ठीक हो गया था तब हमने अपना ऑपरेशन शुरू करा। ऑपरेशन ये वाला बहुत टीडियस ऑपरेशन होता है। टीडियस मतलब कि इसके अंदर में टाइम लगता है, क्योंकि 60 कमरे थे 6 फ्लोर्स के ऊपर में, हर एक कमरे के अंदर अटैच बाथरूम है, दैट अमाउंट टू 120 कमरे, और हर एक कमरे की ड्रिल बराबर है। इसी कारण से इसके अंदर में सारा टाइम लगता है, बिकॉज थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल, इट टेक्स इट्स ओन टाइम टू डू, दैट्स व्हाई इट हैज टेकन व्हाटएवर टाइम इट हैज टेकन। जनरल साहब, इनकी मंशा क्या थी यहाँ पे आने की? साफ बता सकते हैं। जो मंशा इनकी थी, एक तो यही है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस जब ऑपरेशन के लिए आएंगे तो कैजुअलिटीज कॉज करे, और दूसरा ये कि जितना टाइम वो इन्होंने बिल्डिंग भी इस वजह से चुनी थी कि जितना टाइम वो निकाल सके, सो दैट दे आर एबल टू ड्रॉ द अटेंशन। आईजी साहब, ये जो काफी टाइम से बिल्डअप हम देख रहे थे श्रीनगर में, देयर वाज लॉट ऑफ सिक्योरिटी, वन कुड सी आउटपोस्ट एंड अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी। इज इट दैट यू एप्रीहेंसिव दैट देयर कुड बी मोर सच अटैक्स? वर यू एंटिसिपेटिंग दिस काइंड ऑफ अटैक, और वर यू एक्सपेक्टिंग देम टू रियली रीच Srinagar, try to reach Srinagar further if you talk about the city? See, after the encounter that took place in Baramulla, the attack that happened, we had information that there might be people who would try to sneak into the city or carry out these type of attacks on the highway. So our people were alert, and probably it's also because of the fact that people were alert on the highway that they couldn't cause any damage on the highway, and they had to take shelter in this building. Sir, last question. Talking of these inputs, people are apprehensive. People fear that there could be more attacks. So, can you give us some reassuring words about Srinagar, or are you still? Will the guard still stand, considering that there are inputs that there could be more Fidai strikes? See, we are prepared for any eventuality. So any deployment that has to be done in terms of defensive posturing, that is being done. And ఆపరేషన్ ప్యాంపౌర్ ముగిసింది. 60 గంటలుగా సాగిన పోరాటంలో ముష్కరులను మట్టుబెట్టింది సైన్యం. 3 రోజులుగా సుదీర్ఘంగా కొనసాగుతున్న ప్యాంపౌర్ ఎన్కౌంటర్ కొద్దిసేపటి క్రితం ముగిసింది. మొన్న ఉదయం ప్యాంపౌర్లోని గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్ లోకి చొరబడ్డ ఉగ్రవాదులు లోపలే నక్కీ కాల్పులకు తెగబడ్డారు. ప్రభుత్వ భవనం కావడంతో పాటు కీలకమైన ఏరియా అవడంతో భద్రతా దళాలు వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించారు. ఉగ్రవాదులను ఒక్కొక్కరిగా ఏరి పడేశారు. భారీ ఆయుధాలతో మిలిటెంట్లు పాక్ సరిహద్దుల నుంచి వచ్చినట్లుగా గుర్తించిన సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ పౌరులకు ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంది. ప్రభుత్వ భవనంలో 60 గదులుండడంతో ఉగ్రవాదులను గుర్తించడానికి చాలా సమయం పట్టింది. జవాన్లకు పౌరులకు ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా అత్యంత పగడ్బందీగా ఆపరేషన్ ను కంప్లీట్ చేసింది సైన్యం. 2 ఉగ్రవాదులను మట్టుబెట్టి కీలకమైన ఆయుధాలు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లుగా సైన్యం ప్రకటించింది. ప్యాంపౌర్ ఎన్కౌంటర్ కి సంబంధించి తాజా సమాచారం మా ప్రతినిధి ప్రసాద్ అడిగి తెలుసుకుందాం. ప్రసాద్, ఎన్కౌంటర్ కు సంబంధించి తాజా సమాచారం ఏంటి? ఆర్మీ అధికారులు ఇప్పుడే ప్రకటించారు 2 మిలిటెంట్లను మట్టుబెట్టినట్టుగా. మీ దగ్గర ఉన్న లేటెస్ట్ అప్డేట్ ఏంటి? గత 3 రోజులుగా దాదాపు 60 గంటల పాటు సుదీర్ఘంగా కొనసాగినటువంటి ఈ ఎన్కౌంటర్ కొద్ది నిమిషాల క్రితమే ముగిసింది. ప్రధానంగా ఈ జమ్మూకు శ్రీనగర్ కు అనుసంధానం అయ్యే జాతీయ రహదారి పక్కనే జీలం నది ఒడ్డున ఉన్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ బిల్డింగ్ లో ఒక హాస్టల్ భవనం ఉంది. ఈ హాస్టల్ భవనంలో ఈ ముష్కరులు చొరబడి అక్కడి నుంచి కాల్పులు చేయడం ప్రారంభించారు. అయితే ప్రధానంగా ఈ ఎన్కౌంటర్ ప్రారంభం కావడానికి ముందుగానే రక్షణ శాఖ మంత్రి మనోహర్ పారీకర్ సైన్యం వైపు నుంచి భద్రతా దళాల నుంచి ఎలాంటి ప్రాణహాని ప్రాణ నష్టం లేకుండా ఈ ఆపరేషన్ విజయవంతంగా పూర్తి చేయాలని చెప్పి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అదే విషయాన్ని కొద్ది నిమిషాల క్రితం మనోహర్ పారీకర్ కూడా అధికారికంగా కూడా ప్రకటించడం జరిగింది. దీని వల్లనే చాలా కొంత సమయం పట్టేందుకు అవకాశం ఏర్పడింది. అదే కాకుండా ఈ భవనం చాలా పెద్ద భవనం, చాలా క్లిష్టతరమైనటువంటి ఈ ఆపరేషన్. ఎందుకంటే 7 అంతస్తుల భవనంలో ఉన్నటువంటి ఈ బిల్డింగ్ లో 60 గదులున్నాయి. 60 గదులకు మళ్ళీ 60 బాత్రూమ్లు కూడా ఉన్నాయి. మొత్తం 120 గదులను అనుక్షణం ఎక్కడ ఎలాంటి నష్టం లేకుండా అణువు కూడా గాలించి ఆ తర్వాతనే పూర్తి స్థాయిలో తీవ్రవాదులను ఉత్తుతముట్టించడం జరిగింది. ప్రధానంగా నిన్నైతే దాదాపు ఒక యుద్ధ వాతావరణం తలపించే రీతిలో సాగినటువంటి ఈ
ఈ ఎన్కౌంటర్ పూర్తి స్థాయిలో ఈ రోజు విజయవంతంగా పూర్తయినట్లుగా కూడా ఆర్మీ అధికారులు ప్రకటించడం జరిగింది. నిన్న ఒక 50 రాకెట్ లాంచెస్ ను ప్రయోగించడమే కాకుండా పెద్ద ఎత్తున ఎక్స్ప్లోజివ్ విస్ఫోటనాలను ప్రేరేపించే విధంగా కూడా ఈ ఆయుధాలను ప్రయోగించడం జరిగింది. ఆర్మీ ఈ సంయుక్తంగా చేసినటువంటి ఈ ఆపరేషన్ లో స్పెషల్ ఫోర్సెస్ కాకుండా పోలీసులు, అదేవిధంగా ఆర్మీ, ఇతర సిఆర్పిఎఫ్ కూడా పాల్గొన్నారు. మొత్తానికి నిన్న కొన్ని నాటకీయ పరిణామాలు కూడా జరిగాయి. కాల్పులు జరుగుతుండగానే ఒక తీవ్రవాది భవనం పైనుంచి కిందకు దూకటం, తిరిగి మళ్ళీ భవనంలోకి ప్రవేశించడం, ఈ రకంగా ఒక నాటకీయ పరిణామాల చోటు చేసుకున్న ఈ ఎన్కౌంటర్ లో మొత్తానికి ఆర్మీ వైపు నుంచి, భద్రతా దళాల నుంచి ఎలాంటి నష్టం లేకుండా ఈ ఆపరేషన్ దిగ్విజయంగా ముగిసింది. అదేవిధంగా పూర్తి స్థాయిలో కూడా ఎక్కడా కూడా ఇలాంటి వాతావరణం, ఇలాంటి విధ్వంస కార్యక్రమాలు పాల్పడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అన్ని చోట్ల కూడా అప్రమత్తంగా కూడా చర్యలు తీసుకున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. వాస్తవానికి పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ లో తీవ్రవాద సంస్థలు చెందినటువంటి గుడారాలపై భారత సైన్యం దాడి చేసిన తర్వాత ఒక 15 మంది తీవ్రవాదులు ఫిదాయిన్ గ్రూపులుగా, అంటే ఆత్మాహుతి దళాలుగా విడిపోయి భారత్ లోకి ప్రవేశించి ఈ తీవ్ర స్థాయిలో ప్రాణ నష్టం, ప్రాణహాని కలిగించేందుకు ఇదంతా కూడా చొరబడినట్టుగా ఆర్మీ అధికారులు నుంచి అందుతున్న సమాచారం బట్టి తెలుస్తుంది. అందులో అప్పటికే ఒక దళాన్ని తుదముట్టించారు. ఇప్పుడు కొద్ది నిమిషాల క్రితమే ఈ భవనంలో మరొక దళాన్ని తుదముట్టించారు. వీరంతా కూడా ఇంకా కాశ్మీర్ లోయలో నుంచి ఇతర ప్రదేశాలకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టుగా వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అన్ని చోట్ల చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పట్టణాల్లో, ముఖ్యమైనటువంటి ప్రదేశాల్లో కూడా పూర్తి స్థాయిలో రక్షణ చర్యలు, అదేవిధంగా భద్రతా వ్యవస్థను పటిష్టం కూడా చేయడం జరిగినట్లుగా ఆర్మీ అధికారులు చెప్తున్నారు. అయితే ఈ నాటకీయ పరిణామాలు, ప్రాంతంలో జరిగినటువంటి ఈ యుద్ధ వాతావరణం జరిగినటువంటి ఈ ఎన్కౌంటర్ ను అనుక్షణాన్ని కూడా ఢిల్లీ నుంచి పర్యవేక్షించారు. ఏం జరుగుతున్న అంశాన్ని చాలా ఉత్కంఠతో కూడా అందరూ ఎదురుచారు. మొత్తానికి విజయవంతంగా ఈ ఆపరేషన్ పూర్తయింది.